جو خواجہ جنت کی بہاروں میں سو رہا ہے تمہارے پھول کی کیا ضرورت ہے؟ جو اللہ والا جنت کی بہاروں میں سو رہا ہے اسے تیرے چادر کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے سنا ہمارے چاہنے والے ہیں عزیز، انہوں نے کہا ایک درگاہ پہ گئے تھے، سنا ہے ایک بہت بڑے سیٹ ہیں وہ 2.25 کروڑ کا صرف دروازہ بنا رہے ہیں اللہ کے ولیوں کے آستانوں پر۔ میرے عزیزوں، یہ اللہ کے وہ ولی ہیں، نہ تمہارے دروازے کے محتاج ہیں، نہ تمہاری چادر کے محتاج۔ آج کسولہ کلی مولوی کیا کہتے ہیں؟ کیا خواجہ تمہاری چادر کے محتاج ہے؟ کیا خواجہ تمہارے پھول کے محتاج ہے؟ کیا خواجہ لنگر کے محتاج ہے؟ اگر خواجہ چادر کے محتاج نہیں تو چادر نہ چڑھاؤ، تو خدا بھی نماز کا محتاج نہیں۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ مفتی نقیب الرحمان حشمتی صاحب ہیں۔ یہ کیا بول رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انہیں خود پتہ نہیں ہے میں کیا بول رہا ہوں۔ آپ نے سنا کیا بولا انہوں نے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی صحیح مسئلہ بیان کر دے، بتا دے، تو ان کی نظر میں وہ صلح کلی ہو جاتا ہے۔ ان کی نظر میں اگر کوئی صحیح مسئلہ بیان کر دے، بتا دے، تو ان کی نظر میں وہ صلح کلی۔ ایک طرف مفتی شمس الدین صاحب ہیں مکرانہ جو جامع مسجد میں ہیں، اور دوسری طرف مفتی سلمان اظہری صاحب ہیں، انہوں نے بیان کیا۔ اب دیکھیے انہوں نے کیا کہا کہ خواجہ غریب نواز تمہاری چادر کے محتاج نہیں ہے، تو خواجہ غریب نواز پر چادر مت چڑھاؤ۔ خدا بھی تمہاری نماز کا محتاج نہیں ہے، تو خود سمجھ سکتے ہیں کیا بول رہے ہیں۔ یہ جملہ کتنا خطرناک ہے، کتنا خطرناک انہوں نے جملہ بولا ہے۔ کیا مفتی کے شان کے لائق ہے یہ جملہ؟ کیا ایسا جملہ مفتی کو بولتے ہوئے زیب دیتا ہے؟ اگر نہیں سنا تو پھر سے سن لیجیے کیا بولا دیکھو۔ کہ خواجہ غریب نواز جب تمہاری چادر کے محتاج نہیں ہیں تو رب بھی تو نماز کا محتاج نہیں ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے جناب، چادر چڑھانا فرض ہے کیا؟ چادر چڑھانا واجب ہے کیا؟ چادر چڑھانا ہے کیا؟ نماز بندہ نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا، اس کی پکڑ ہوگی۔ تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا سوال کے بارے میں۔ اور حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے جان بوجھ کر وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، لیکن کیا اگر کوئی بندہ چادر نہ چڑھائے تو کہ وہ مومن نہیں رہے گا؟ کوئی بندہ اگر چادر نہ چڑھائے تو اس سے سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا تو نے چادر کیوں نہیں چڑھائی؟ کوئی بندہ اگر چادر نہ چڑھائے تو کہ وہ سنت سے خارج ہو جائے گا؟ کوئی بندہ اگر چادر نہ چڑھائے تو وہ اولیاء کرام کا محبت کرنے والا نہیں رہے گا؟ کوئی بندہ اگر چادر نہ چڑھائے تو وہ اولیاء کرام کا چاہنے والا نہیں رہے گا؟ چادر چڑھانا فرض ہے کیا؟ حضرت بتائیں گے چادر چڑھانا ہے کیا؟ اچھا چادر چڑھاتے کیوں ہیں؟ چادر چڑھاتے کیوں ہیں تو میں آپ کو بتاؤں۔ دیکھیے دنیا میں بے شمار مساجدیں ہیں، بے شمار مسجدیں ہیں، کسی مسجد پر آپ کو غلاف نہیں ملے گا، کسی مسجد کو آپ نے پردے میں نہیں دیکھا ہوگا۔ خانہ کعبہ بھی مسجد ہے لیکن خانہ کعبہ پر غلاف ہے، خانہ کعبہ پردے میں ہے۔ میں نے تصور میں سوال کیا خانہ کعبہ سے، خانہ کعبہ تو بتا۔ تمام مساجدیں ہیں دنیا کے اندر، کسی مسجد پر غلاف نہیں ہے، کوئی مسجد پردے میں نہیں ہے، لیکن تجھ پر غلاف کیوں ہے؟ تو پردے میں کیوں ہے؟ خانہ کعبہ نے جواب دیا میں اور مسجدوں کی طرح نہیں ہوں، میں تمام مساجدوں میں سب سے افضل ترین مسجد ہوں، بہتر مسجد ہوں۔ مجھ پر غلاف اس لیے چڑھا دیا گیا تاکہ میری فضیلت ظاہر ہو جائے، میری افضلیت ظاہر ہو جائے۔ دیکھیے اور دنیا میں بے شمار کتابیں ہیں، دنیا میں بے شمار ادیان ہیں، بے شمار کتابیں ہیں۔ اپنے ہی دھرم میں لے لیجئے کتنی کتابیں، بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ترمذی شریف ہے، ابو داؤد شریف ہے، نسائی شریف ہے، مشکات شریف ہے، جلالین شریف ہے، بے شمار کتابیں ہیں۔ گھروں میں ہوں گی، آپ کے بھی ہوں گی، قرآن بھی آپ کے گھر میں ہوگا، اور بھی کتابیں ہوں گی،
लेकिन और किताबों पर गिलाफ नहीं होगा, लेकिन कुरान पर गिलाफ जरूर होगा। कुरान से मैंने सवाल कर लिया, कुरान तू बता, तुझ पर गिलाफ क्यों है? किसी किताब पर गिलाफ नहीं है, आखिर वजह क्या है? तो कुरान ने जवाब दिया कि मैं तमाम किताबों से अफजल हूँ। तमाम किताबें खुद की किताब हैं, मैं खुदा की किताब हूँ। मुझ पर गिलाफ इसलिए चढ़ा दिया गया ताकि मेरी फजीलत जाहिर हो जाए, मेरी अफजलियत जाहिर हो जाए। इसी तरीके से कब्र पर जो हम चादर चढ़ाते हैं, दुनिया में बेशुमार कब्रें हैं, बेशुमार, आम की भी है, खास की भी है। अल्लाह वालों की कब्र होती है, उस पर चादर चढ़ा देते हैं। क्यों? ताकि अल्लाह वालों की फजीलत जाहिर हो जाए, इसलिए हम चादर चढ़ाते हैं, ना कि व्यापार के लिए चादर चढ़ाई जाती है। चादर पर चादर चढ़ाना ये मुनासिब नहीं है। हाँ, आला हज़रत और आगे लिखते हैं, आला हज़रत फरमाते हैं कि अगर वहां का ये रिवाज है कि जो चादर पर चादर चढ़ाई जाती है, उन चादरों को वहां से उतार कर गरीबों में तकसीम कर दिया जाता है, मोहताजों को दे दी जाती है, तो चादर पर चादर चढ़ाना जायज है, बेहतर है। लेकिन जहां पर ये रिवाज नहीं है, और अक्सर जगह ये रिवाज नहीं है, अक्सर जगह क्या मैं समझता हूं कहीं पर रिवाज नहीं है, कहीं पर रिवाज नहीं है, बल्कि जो खुद्दाम होते हैं वो कब्जिया लेते हैं, जो सज्जादा नशीन होते हैं वो कब्जिया लेते हैं, आपस में तकसीम कर लेते हैं। 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट मुश्किल से चादर कब्र पर रहती है, उसके बाद में इधर चढ़ी उधर उतरी, इधर चढ़ी उधर उतरी, इधर चढ़ी उधर उतरी, दे चादर ले चादर, दे चादर ले चादर। बस ये व्यापार बना रखा है, मालदारों को और मालदार बनाना है। तो ऐसी जगह चादर चढ़ाने से बेहतर है किसी गरीब को उतने पैसे से किसी गरीब की मदद कर दी जाए, किसी नंगे को कपड़ा पहना दिया जाए, किसी भूखे को खाना खिला दिया जाए। अगर हॉस्पिटल में कोई मरीज है, बीमार है, उसके पास इलाज के लिए पैसा नहीं है, तो उसकी मदद कर दी जाए, उससे बेहतर है हम चादर चढ़ाने वाले हैं। और दिल में नियत कर लो, जिसके लिए हम चादर चढ़ाने वाले थे, जिसकी चादर चढ़ाने वाले थे, परवरदिगारी आलम इसका सवाब उनको अता फरमाए, उससे बेहतर ये है, ये अमल है। जी हाँ, इसलिए हम चादर चढ़ाते हैं ताकि और कब्रों में, अल्लाह वालों की कब्रों में इम्तियाज हो सके, उनकी फजीलत जाहिर हो सके। अब सुन लीजिए, ये मुफ्ती नकीबुर रहमान साहब हैं, ये कह क्या रहे, आइए सुन लेते हैं थोड़ी सी इनकी गुफ्तगू। जो ख्वाजा जन्नत की बहारों में सो रहा है, तुम्हारे फूल की क्या जरूरत है? जो अल्लाह वाला जन्नत की बहारों में सो रहा है, उसे तेरे चादर की क्या जरूरत है? मैंने सुना, हमारे चाहने वाले हैं अजीज, उन्होंने कहा एक दरगाह पे गए थे, सुना है एक बहुत बड़े सेठ हैं, वो 2.25 करोड़ का सिर्फ दरवाजा बना रहे हैं अल्लाह के वलियों के आस्थानों पर। मेरे अजीजों, ये अल्लाह के वो वली हैं, न तुम्हारे दरवाजे के मोहताज हैं, न तुम्हारी चादर के मोहताज। आज कुसुला कुल्ली मौलवी क्या कहते हैं? क्या ख्वाजा तुम्हारी चादर के मोहताज है? क्या ख्वाजा तुम्हारे फूल के मोहताज है? क्या ख्वाजा लंगर के मोहताज है? यानी ये कह करके कहते हैं एक चादर चढ़ाओ बस, बस ऐसा है। दलील क्या है कि ख्वाजा फूल के मोहताज नहीं, ख्वाजा चादर के मोहताज नहीं। तो अगर है सुलह कुल्ली मौलवी, अगर तेरा यही कानून है, तो हम तुझसे पूछते हैं, क्या खुदा नमाज का मोहताज है? क्या खुदा रोजे का मोहताज है? अगर ख्वाजा चादर के मोहताज नहीं, तो चादर में जाना, तो खुदा भी नमाज का मोहताज नहीं। अल्लाह नहीं, खुदा नमाज का मुहताज नहीं, मुहताज हम हैं। सुभान अल्लाह, नमाज इसलिए कि खुदा राजी हो, नियाज इसलिए कि ख्वाजा राजी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ख्वाजा का हिंदुस्तान
ख्वाजा का हिंदुस्तान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। न हम नमाज छोड़ेंगे, न हम नियाज और चादर छोड़ेंगे। ख्वाजा का हम लंगर भी करेंगे, नियाज भी दिलाएंगे, चादर भी चढ़ाएंगे। और सुलह कुल्लियों को जलाते थे, जलाते हैं और जलाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसलिए ईमान सबसे पहले जरूरी है, अकीदा सबसे पहले जरूरी है। ऐ सुन्नी मुसलमानों, ईमान दिया है तो गरीब नवाज ने, अकीदा दिया है तो गरीब नवाज ने, हमें इस्लाम मिला है तो बारगाह गरीब नवाज से, हमें दौलत मिली है तो बारगाह गरीब नवाज से। सब छूट सकते हैं, गरीब नवाज की चौखट नहीं छूटेगी। यहाँ हाजिरी ना भी हो पाई तो हम अपने घर में याद करेंगे। ख्वाजा के मिशन पर रहेंगे, फैजान वही मिलेगा। फैजान तो सबसे पहले मेन चीज जरूरी क्या है? अकीदा। अहम चीज है ईमान। नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये सब ईमान के बाद है। तो इसीलिए शेरे हिंदुस्तान जो बार बार फरमाते ईमान बचाओ, ईमान बचाओ, ईमान बचाओ। क्यों? इसलिए कि ईमान बच गया, अमल में कमी भी रह गई तो हुजूर तो शफीउल मुज़निबीन है, हुजूर गुनहगारों की शफाअत कराने वाले हैं। और अगर नमाज पे नमाज, नमाज पे नमाज, नमाज पे नमाज पढ़ते रहे और ईमान ना बच पाया, वहाबियों के साथ, देवबंदियों के साथ, राफिजियों के साथ, कादियानियों के साथ ईमान नहीं बच पाया तो सुनो, हमेशा हमेशा जहन्नम में जाना। इसलिए शेरे हिंदुस्तान का पैगाम है ईमान। ईमान बच गया तो ख्वाजा बचाने वाले आगे हैं, ईमान बच गया तो गौसे आज़म बचाने वाले हैं, ईमान बच गया तो मौला अली बचाने वाले हैं, शहीद करबला बचाने वाले हैं, सरकारे सिद्दीक़ अकबर बचाने वाले हैं। ईमान बच गया तो मेरे आका का लक़ब ही है शफीउल मुज़निबीन, मेरे आका का नाम ही है शफीउल मुज़निबीन। और आला हज़रत ने यही तो बताया, यही तो समझाया, यही बताया। आला हज़रत फरमाते हैं मुद्दा गुनहगार कौन, उनसा शफी है कहा, फिर वो तुझी को भूल जाए, दिल ये को तेरा गुमा। नाज़रीन, आइए रब की बारगाह में दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम हम तमाम मुसलमानों को सही सोच अता फरमाए, सही समझ अता फरमाए, शरीयत मुतहरा के दायरे में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, औलिया इकराम से सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए और सही मसला हमें सीखने की तौफीक अता फरमाए, सही मसाइल पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।